Okay. So thanks everyone for joining the session. Okay. From I think yeah, thanks Vinay for approving the candidates. Sure. So my team is approving the candidates who is joining in now. So guys, I'm telling you each and everyone, we are giving a certification to you. It's a digital certification. Okay. So we are spending $34 for each candidate. So to get this certification, once you have completed CCNA, Juniper, and Palo Alto, right? We will issue internship certificate. Whoever has completed only Cisco, we will issue Cisco certification from Tungabhadra Networks. All you need to do is attend a interviews, real-time interview in my company. So there are three rounds here. First round will taken care by Ashwini. Second round is a basics round. Third round I will take care of it. So once you participate in this interview, I will issue the certification for you, and you can publish the certificate in LinkedIn. And issue date is here, and there is no expiry date in the certificate. Okay, so yeah, so you will get a badge as well from my company. Okay, so it's not vendor, that's okay, but it's a authorized company, right? Networks, I mean networking company. It will be advantage more about freshers and experienced candidates. Nowadays, if you go anywhere, everyone knows Tungabhadra Networks. I mean, like in Telugu states and somewhere else also. So I have got so many contacts. So they are watching my videos at packet level especially. So no one is teaching the things at packet level, right? Even though the interviewers are also watching my videos and asking questions at packet level questions to the candidates. So ibus technologies and other companies, there are a lot of people. Okay, so in Telugu community, no one is there, right, to teach in Telugu. So yeah, so whatever it is, if you're giving a good and genuine content, definitely everyone will look into it. Okay, so please utilize this service which I am giving to you. Okay, please enroll for interview process. I'm going to take interviews on Saturdays and Sundays only. Just give your slots. I will take just 45 minutes of interview. First and second round they will conduct in random days, but final round I'll be available only on Saturday and Sundays, and I'll take it accordingly. Okay. So if you have any question in terms of certifications, please ask me. Anyone having any questions? All are Tungabhadra registered candidates only, right? Everyone? Yes, sir. Yeah. Yes, Yes, yes. sir. So Yes, sir. so do you so మీకోసం ఇదంతా. I want to do something for you. And going forward, I want to do lot of things until you get a good job, guys. Seriously. కంప్లీట్‌గా దీంట్లోకి దిగేస్తున్నాను నేను. ఓకే. సో యాహ్! సో ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ us and let us know your interest. Contact my team, what help you need, and then I will schedule a meeting on weekends and will interact with you one to one, or or group of people having same query. I will interact with them. Okay. So why I'm asking is just this certification is very important for the freshers. They will ask you, where did you learn this course? Definitely, last time, right? Just last week, there is a candidate who attended the interview. I told you already. I think I posted here. He attended the interview. Walk-in interview. It's a walk-in interview. Okay, it's a walk-in interview. He got it in. I think. Uh, where is he? Yeah, this guy, Bhargav, Leader Winner Corp. It's located in Madhapur. Okay, not Deepak. Okay, so for him they schedule 4 rounds. Okay, so first 2 rounds are you know written test only. So the document which I have prepared, right? The document which I have prepared and updated here. So you can see, right? So networking fundamentals, interview question and answers. This is a document, interview questions and answers. So please download this and prepare it. All the questions are came from this document only. Out of 40, for first round, right? They schedule for in written test for him. Out of 40 questions, he got 31. He got selected. Second round, he got 35. 30, he answered 35. Third round is a directly scenario based questions. Fourth round is a HR round for him. Okay.
So yeah, we don't know when the opportunities will come, and he's very proud because in walk in, right, hell lot of people will attend, but he selected. So out of all people, he selected. I'm really proud of him. So if you have talent, if you have preparation, if you have everything, yeah. During HR interview, they asked him, where did you learn the CCNA? He mentioned about my company, and he mentioned everything in resume. Okay, in resume, you have he mentioned I didn't issue any certification. He mentioned everything. They checked it into the back end, and they said, okay, it's a good. Okay, so now I'm going to tell you what is the importance of certification. It's very important, and I would like to tell you how to prepare your resume. Okay, so let me show you one. Okay, I hope everyone will attend and grab this certification. Okay, I really want to issue. Seriously, I want to show you from my server. Let me show you. Okay, out of I subscribed for 250 something. Okay, I paid yearly 2.5 lakh or something for all the certifications. Uh, yeah, if you see, right. So I issued only how many people? Let's go to the dashboard. If you see, right. Uh, mm, mm, mm. So this is very personal, but however, I would like to show it to you. Mm, mm. See, so out of 250, only 74 member got certification. Okay, so you can publish it. You can publish it and see how many people are viewed that certification. Everything for me, HRs can contact me also, whether it is genuine or not. So no need to contact now. So in LinkedIn, you will see a lot of candidates are publishing their certification in their LinkedIn page. Okay, so yeah, you can please apply, try to give an interview, and quickly my placements team will issue the certificate. Me or my placements team will quickly do that. Okay, so whoever has given interview, people who doesn't receive any certification, anyone is here like that, I will quickly issue now. ఎవరైనా ఉన్నారా అలాగా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి సర్టిఫికేషన్ లేని వాళ్ళు ఎవరు లేరా? ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నారు? హలో, వినిపిస్తుందా నా మాటలు? No, no. No, no, యా లేరు. యా ఫీల్ ఫ్రీ టు టాక్ టు మీ. ఓకే, మనం ఎప్పుడో ఒకసారి కలిసేది అంటే వీక్లీ అట్లా. ఓకే, సో యా, ఏది మీ సమస్యలు ఏదున్నా సరే, ప్లీజ్ స్పీక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఏదన్నా హెల్ప్ కానీ ఏదన్నా. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ల్యాబ్స్ అండ్ posting. So very very important thing is recently one of the candidate got job. His name is Narendra. Okay, I just posted yesterday, right? Yesterday only I posted here. This guy Narendra, he got a job. He's a fresher. He got 3.4 LPA. Here I did not mention because there are a lot of people who can contact him and disturb, right? That's why I didn't. So he got 3.4 LPA as a fresher. Okay, so he got a call from LinkedIn. What he did, he uploading all his lab, his content in the, you know, in his LinkedIn, so that I will quickly review it. I can repost it. Okay, so I'll get a connections like this. Okay, one second. Uh, Go to home, my company page. So we will see if they, you know, if they tagged us, right. See, people are if they tagged us, I'll come to know whether they tagged it or not, so that I can quickly repost. I can quickly repost uh, the lab whatever you have done, right. Yeah, there are a lot of people who sent a request. I'll check it later. Okay, guys, I'm telling you, I'm telling you. Okay, Hemant, good. Okay, there are a lot of people who can approach you. Okay, so uh, there are a lot of people, so for job opportunities, how I got job in Amazon Oracle. So so let me type here. I think HR Sastik or someone. Where is that guy? I got a call from Amazon through LinkedIn only. I got a call from Oracle
through LinkedIn only. See, are you seeing this? HRs will post you. Okay, if you just have 5 years of experience, so these are so now I'm going to give you all the tips and tricks, guys, how you'll get your calls from big companies and all. Okay, so make sure your LinkedIn profile should be very strong and you should be very content way. Okay, you have to post, you have to post your content over the LinkedIn. So a lot of managers, technical leads, HRs, they will check your they will check your content. Okay, this guy has done very good labs, so that is what they need, right? So within the 45 minutes to 1 hour, they cannot evaluate all your skills. So if you are doing, or if you're showing all these labs and all in LinkedIn, you know, a lot of companies are looking for a professionals in LinkedIn. Okay, please post your labs in LinkedIn. Okay, whoever has already done the lab, open your GNS3. Just already you saved it, right? Again, you post it. Keep on post something new related to the networking. Okay, yeah. And my company going to follow my company page. um, we are going to announce all job updates, interview questions, everything will update in my company page soon. It will start within 1 week. We will start posting all this information in the company page. Okay, yeah, Adi. So please try to utilize it, guys. Okay, so I'm not sure how many people prepared resumes. People who did not prepare resumes, I'll show you how to prepare resumes for experience and freshers. Okay. So let's see. Let me open one freshers profile here. Okay. Okay. So if you see here, right? So please, so this is a old one. So you can mention you have done internship in Tungabhadra Networks Private Limited and insert a hyperlink here. How to insert a hyperlink in PDF? You can search it. It is easy. So guys, prepare your resume in Word document and convert that Word into PDF. Your resume should be in PDF format, not in Word. Okay, understood? Your resume should be in PDF format. So we have a beautiful advanced templates. We have a Canva Pro subscription. My placements team have lot of templates. Okay, Vinay is there in this call. Vinay, ఉన్నవా? ఎవరైనా ఉన్నారా మన వాళ్ళు from Tungabhadra Networks? Is anyone is here? Okay, so maybe they are here. Okay, so contact to my placements team. మీకు Canva templates ఉంటాయి కదా, resume prepare చేసే templates. Those templates they will give you. Okay, freshers or experience, whatever it is. So you can prepare your resume in that new template. It is good. Okay, so can you hear me, everyone? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, వస్తుంది వాయిస్ Yes, వస్తుంది. sir. Yes. అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను. ఇంటర్వ్యూ అనేది ఒక నాటకం. మీరు ఎంత ఆస్కార్ లెవెల్‌లో పెర్ఫార్మ్ చేస్తే అంత బాగా గెట్ ఇన్ అవుతారు. ఎందుకంటే మీ గురించి ఇంటర్వ్యూయర్‌కి ఏమీ తెలీదు. దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ యూ. ఒక 1 అవర్ 45 మినిట్స్‌లో మిమ్మల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. టెక్నికల్లీ, బిహేవియర్ వైస్ అన్నీ సినారియో బేస్డ్ అన్నీ చేయాలంటే హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, రైట్? దే ఆర్ వెరీ హరీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు రెజ్యూమ్ మీరందరూ నెట్వర్క్ ఇంజినీర్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారు కదా! ఎవ్రీవన్. ఏదైనా వేరే Yes, డొమైన్‌లో sir. పోవాలనుకుంటున్నారా? లేదు కదా! నెట్వర్క్ Hmm. ఇంజినీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కదా! కదా! హెచ్ఆర్స్‌కి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. ఏ కంపెనీలో అయితే హెచ్ఆర్‌లు ఉంటారో వాళ్ళకి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. మరి ఆ హెచ్ఆర్స్ మీ రెజ్యూమ్ చూసి ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారంటే ఓన్లీ ద కీవర్డ్స్. వాళ్ళకంటూ ఒక రోల్ ఉంటుంది కదా! జాబ్ రోల్. వాళ్ళకు క్యాండిడేట్ కావాలి. ఓకే. వాళ్ళకి సూట్ అయ్యేటట్టు. ఆ స్కిల్స్ ఉన్నాయా లేదా ఆ క్యాండిడేట్ రెజ్యూమ్‌లో చెక్ చేస్తారు. ఇవన్నీ ఎవరు చదువుకుంటూ పోతారు? నో వన్ విల్ లుక్ ఇంటూ ఇట్. ఓకే. ఎవ్వరు చదవరు ఇది అసలు. హెచ్ఆర్‌లు కూడా చూడరు మీ రెజ్యూమ్స్‌ని. వాళ్ళు చూసేది ఏంటి? అంటే మొత్తం చదవరంటున్నా. వాళ్ళు చూసేదేంటి? వెంటనే ఇది ఓపెన్ చేస్తారు. కంట్రోల్ ఎఫ్ కొడతారు. సీసీఎన్ఏ అని టైప్ చేస్తారు. ఓకే. ఉందా లేదా? ఉంది. అంతే. వాళ్ళకేం తెలుసు సీసీఎన్ఏ అంటే? ఓకే. సీసీఎన్ఏ అంటే తెలుసు. లోపల ప్రోటోకాల్స్ అంటే ఏం తెలుసు? లోపల ఇంకా ఏం తెలుసు? వాళ్ళకేం తెలీదు గదా! సో, దే విల్ చెక్ ద ప్రొఫైల్.
They will see all these skills, and if it is there, then quickly they will call you. ఇక్కడ నెంబర్ తీసుకొని కాల్ చేస్తారు. అప్పుడు మీతో మాట్లాడతారు. ఓకే. సో రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? మీరు నెట్వర్క్ ఇంజినీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రోటోకాల్స్ అవన్నీ చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా పెట్టాలి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్, కెరీర్ ఆబ్జెక్టివ్ క్లియర్‌గా ఉండాలి. ఓకే. ఎవ్వరైనా సరే, ఫ్రెషర్స్ అయినా సరే, ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ అయినా సరే, ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ నాన్ టెక్నికల్ అయినా సరే. గైస్ ఫ్రెషర్స్‌కి కామన్, మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టేసి. ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్ వాళ్ళు ఎలా అంటే ఎవరైతే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి నేను 1-to-1 కూర్చొని రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ప్లస్ టికెటింగ్ టూల్స్ అన్నిటి మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తాను. కాంప్లెక్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్‌లో. ఎవరైతే తీసుకోలేదో వాళ్ళు మీకున్న ఎక్స్‌పీరియన్స్, అంటే ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్‌లోనే ఎవరైతే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకోలేదో మీకున్న ఎక్స్‌పీరియన్స్‌నే నీట్‌గా పెట్టండి. బట్ ఎలా పెట్టాలనేది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ యూ నీడ్ టు మేక్ ష్యూర్ యువర్ కెరీర్ ఆబ్జెక్టివ్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. ఏమని? నాకు నెట్వర్కింగ్ అంటే పిచ్చి. అందులోనే నేను వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అందులోనే నేను ఎన్హాన్స్ అయ్యి చాలా వండర్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్న విధంగా చెప్పాలి. ఐయామ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ డొమైన్. సో, లైక్ దిస్. ఓకే. సో, యూ కెన్ ఆస్క్ చాట్‌జీపీటీ. ఇప్పుడు మీకు చాట్‌జీపీటీ టిప్స్ కూడా చెప్తాను చూడండి. ఓకే. ఏదైనా సరే సింపుల్. సో, చాట్‌జీపీటీకెళ్ళండి. ఓకే. సో, ఐయామ్ చూస్తున్నారా అందరూ? నేనేం టైప్ చేస్తున్నానో, ప్రాంప్ట్ ఎలా ఇస్తున్నానో చూడండి. ఒక ఫ్రెండ్‌ని ఎలా అడుగుతారో అలా అడగండి. మీకి అసలు మేము చదివే రోజుల్లో మాకివన్నీ ఏం లేవు. మీకసలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే అన్ని ఉన్నాయి. ఓకే. సూపరా ఇరుకు ఇక్కడ అన్నీ. సో, అన్నీ మంచిగా యుటిలైజ్ చేసుకోండి. సో, ఐయామ్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ నెట్వర్కింగ్. ఐయామ్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ నెట్వర్కింగ్ డొమైన్. వుడ్ లైక్ టు బికమ్ ఏ నెట్వర్క్ ఇంజినీర్. సో, I want to mention a career objective in my resume. Okay. In my resume, please provide a professional career objective for network engineer role. సో, మీరింత ఫార్మల్‌గా చేయకున్నా పర్లేదు. చాట్‌జీపీటీ అర్థం చేసుకుంటుంది. మనం సగం మిస్ చేసినా అవిగాన. సో, అదే అర్థం చేసుకొని నీట్‌గా ఇస్తుంది. ఓకే. థట్స్ ఇట్. యూ గాట్ ఇట్ రైట్. ఇది మొత్తం కాపీ చేసి పెట్టేయడమే. ఎక్కడ? మీ రెజ్యూమ్‌లో. అందరికి అర్థమైందా నేనేం చెప్తున్నానో? హలో! Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ Listen. మీరేమన్నా కష్టపడి ఏమన్నా చేసే పనుందా? సింపుల్ గదా! ఇంటర్నెట్, ల్యాప్‌టాప్ ఉంటే చాలు. రైట్? జస్ట్ ఆస్క్ చాట్‌జీపీటీ. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా డ్రాఫ్ట్ చేసిందో చూడండి. ప్యాషనేట్ అండ్ హైలీ మోటివేటెడ్ ఇండివిడ్యువల్లీ సీకింగ్ ఛాలెంజ్ రోల్ యాస్ ఎ నెట్వర్క్ ఇంజినీర్ వేర్ ఐ కెన్ యూ నో కాన్సెప్ట్స్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. సో, ఇంకా మీ ఓన్‌గా డిజైన్ చేసుకోండి. రెజ్యూమ్ అన్నది ఓన్‌గా ప్రతి లెటరు మీరు చేసుకోవాలి. ఓకే. అదేదో కాపీ పేస్ట్ చేసినట్టు కాదు. కొంతమంది మహానుభావులు రెజ్యూమ్ ఎడిట్ చేసుకొని ఫోను నంబర్ ఎడిట్ చేయలేదు. ఈ అబ్బాయికి కాల్స్ పోతున్నాయి. ఈ అబ్బాయికి కాల్ చేసి పేరు మార్చుకున్నారు. రాజేష్ అని. ఓకే. ఈయన కాల్ చేసి యామ్ ఐ టాకింగ్ టు రాజేష్ అంటే మై నేమ్ ఈస్ వెంకట్ అన్నాడాయన. మరి నువ్వు రెజ్యూమ్ అప్‌లోడ్ చేసావు. నీకు జాబ్ కావాలా? అది ఇది అని అడిగారనమాట. నాకు మెన్షన్ చేశాడాయన. ఓకే. సో, అట్లా జరుగుతున్నాయి. సో, దయచేసి ఏంటంటే రెజ్యూమే అనేది మీ లైఫ్ అండి. అందులో ఉన్నది ప్రతీదీ మీరు మీ ఓన్‌గా చేసుకోవాలి. ఓన్‌గా అంటే టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు ఏం కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నారో అదన్నా మీకు తెలియాలి గదా! సో, అందుకే విడమర్చి మరి నీట్‌గా చెప్తున్నాను ఈ వీడియోలో. ఓకే. ఐయామ్ టెల్లింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్. సో, టైప్ థిస్ అండ్ యూ విల్ గెట్ థిస్. సో, మీకిది అందరికి కావాలి అంటే డూ యూ నీడ్ థిస్? ఇఫ్ యూ నీడ్ థిస్ ఐల్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ గ్రూప్స్, వాట్సాప్ గ్రూప్స్. లేదా మీరే తెలుసుకుంటారంటే మీరే చేసుకోండి. ఓకేనా? కానీ ఈ డేటా మీ ముందే నేను జనరేట్ చేశా. ఈ డేటా మీకు ఏమన్నా కూడా ఇస్తాను నేను. ఓకే. లాస్ట్‌లో నాకు చెప్పండి కావాలా వద్దా అని. ఓకే. నౌ కెరీర్ ఆబ్జెక్టివ్ డన్. సో, గైస్ ఇది మీకు యూజ్‌ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నారా? ఆహ్,
హలో. Yes, sir. యా. Yes, Yes, sir. sir. Yes. ఏదైనా ఉంటే అడగండి నీట్‌గా. ఓకే. ఎందుకంటే మీ అందరికి ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది. మంచి జాబ్ తెచ్చుకోవాలి టెక్నికల్‌గా అని. అవునా? సో సో కొంచెం కష్టపడితే చాలు వచ్చేస్తుంది. స్మార్ట్ వర్క్. దీన్నే స్మార్ట్ వర్క్ అంటారు. చాట్‌జీపీటీ కొన్ని ఏఐ టూల్స్ యూజ్ చేసి చేయడమే. ఓకే. నౌ నెక్స్ట్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ. ఖచ్చితంగా ఇది పెట్టాలి. ఈ ఈ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఆల్‌వేస్ ఎంకరేజ్ చేసేది రెజ్యూమ్ టెంప్లేట్స్‌ని ఈ మోడలే ఎంకరేజ్ చేస్తాను. అంటే ఫస్ట్ పేజ్ వర్టికల్ మోడల్ ఉండాలి. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్‌లో మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మీ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఉండాలి. మీ అడ్రెస్, మీ జీమెయిల్స్ అన్నీ. రైట్ సైడ్ మాత్రం మీ కెరీర్ గురించి ఉండాలి ఫస్ట్ పేజ్‌లో. ఆ తర్వాత సెకండ్ పేజ్‌లో మొత్తం ఎక్స్‌పీరియన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి. సో నెక్స్ట్ ఏం పెట్టాలి? ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ. ఓకే. సో ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ అంటే ఏంటి? ఓవరాల్‌గా నీకేమేమి వచ్చు మొత్తం అది పెట్టాలి. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెజ్యూమ్ చూడగానే మొదటి పేజ్‌లో కనిపిస్తుంది కదా ఇది. సో నేను ఇలా పెట్టకూడదు. సో ఫస్ట్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి? రౌటర్స్, స్విచెస్, ఫైర్‌వాల్స్. అవునా? కాదా? రౌటర్స్, Yes, sir. స్విచెస్, ఫైర్‌వాల్, సర్వర్స్. Yes. మరి దాని గురించి పెట్టాలి కదా ఇక్కడ. డైరెక్ట్ ప్రోటోకాల్స్ పెట్టేస్తావా నువ్వు? హ్మ్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు మెన్షన్ హార్డ్‌వేర్ డివైసెస్. ఎవరైతే సిస్కో ట్రైనింగ్ ఒక్కటే తీసుకున్నారో వాళ్ళు సిస్కో ప్రొడక్ట్స్ గురించి మెన్షన్ చేయండి. నేను మీ అందరికీ ప్రొడక్ట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చానా లేదా? ప్రతి ఒక్కరికి. యెస్ ఆర్ నో? Yes, Yes, sir. sir. కదా! సో మార్కెట్‌లో Yes, చాలా sir. మార్కెట్‌లో చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్‌లో నేను చెప్పా. ఏ మోడల్ ఎవరెవరు ఏం పెట్టాలనేది. మీకు కూడా చెప్తున్నాను. సో అడ్వాన్స్ రౌటర్స్, స్విచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ సిస్కో ఏఎస్ఆర్ 1001 అనేది ఎంటర్‌ప్రైజ్‌లో పెద్ద చూడండి. ఏఎస్ఆర్ 1001 -X ఎంటర్‌ప్రైజ్‌లో ఎక్కువ యూజ్ చేసే రౌటర్ ఇది. ఇమేజెస్ కొడితే చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. అది మీరు చూసేస్తున్నారు. యూట్యూబ్‌లో దీన్ని కొడితే ఎన్నో వీడియోస్ వస్తాయి దీని గురించి. నేర్చుకోండి. తర్వాత హార్డ్‌వేర్ షీట్ అని కొడితే హార్డ్‌వేర్ షీట్ వస్తుంది. అంటే కాంపోనెంట్స్ ఏముంటాయి ఏంటనేది. ప్రిపేర్ అవ్వండి మొత్తం. సో ఇది 1000X ఈ రౌటర్స్ గురించి. ఇట్లా యూట్యూబ్‌లో కొట్టండి. ఓకే. సో హార్డ్‌వేర్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి. దాని గురించి ఐడియా ఉండాలి గదా మీకు. యాహ్! సో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి. ఇది చూడండి. దిస్ ఈస్ వన్ వీడియో. సో రియల్ వీడియోస్ ఈడున్నాయి. సో కొన్ని రౌటర్స్, స్విచెస్ మన ఆఫీస్‌లో గూడా ఉన్నాయి. సేమ్ టు సేమ్ అంతే. ఇవి అడ్వాన్స్ కొంచెం అంతే. ఇక్కడ చూడండి. ఇది రౌటర్స్. ఇది ర్యాక్‌లో ఫిట్ చేయడానికి ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ మనం మాడ్యూల్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎస్ఎఫ్‌పీస్ ఉంటాయి. ఏమేం పోర్ట్స్ ఉంటాయి? ఏంటి? చూడండి ఇది 10G ఇంటర్ఫేస్. ఇది గిగాబిట్ ఇంటర్ఫేసెస్. టోటల్‌గా 6 గిగాబిట్ ఈథర్‌నెట్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి. 10G ఇంటర్ఫేసెస్ 2 ఉన్నాయి. సో ఇట్లా మోడల్స్ నేను హార్డ్‌వేర్ ట్రైనింగ్ ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. ఓకే. హలో. హే! వాట్ హ్యాపెండ్? సమ్‌వన్ క్లోజ్డ్ ఇట్. హూ డిడ్ థట్? ఫ్రమ్ మై టీమ్. ఎవరది? ఓకే. కూల్. గైస్ ఎంతసేపు అయింది ఎళ్లి? ఇప్పుడేనా? ఆర్ ఇప్పుడే సార్. ఇప్పుడేనా? ఓకే. ఓకే. 1 మినిట్ అయిందా? సో నో ప్రాబ్లమ్. Just now, no. ఓకే. పర్ఫెక్ట్. సంథింగ్ క్రోమ్ ఈస్ హావింగ్ సమ్ ఇష్యూస్. ఓకే. హ్మ్. ఓకే. రైట్. సో యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్ రైట్? ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను? ఇది గదా! సో ఇట్లా రౌటర్స్ గురించి తెలుసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఏంటి? హార్డ్‌వేర్ డివైసెస్ గురించి పెట్టాలి మనం. రౌటర్స్, స్విచెస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. స్విచెస్‌లో నా స్క్రీన్ నాకు తీసుకోలేదు. అవునా? అందరికినా? వీళ్ళకి కనిపిస్తుంది. వస్తుందన్న వస్తుంది. కనిపిస్తుంది. రిఫ్రెష్ చెయ్యి బ్రదర్ ఇంకొకసారి. హ్మ్. రిఫ్రెష్ చెయ్యి ఒకసారి. ఓకేనా? యాహ్! సో రిమెంబర్. సో నా రెజ్యూమ్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇంకా నీట్‌గా ఉంటది. ఆహ్, ఒక్క నిమిషం. రమేష్ రెజ్యూమ్.
I hope this will be very useful session, guys, for you. Okay, na? So, నా రెజ్యూమ్ ఎక్కడుంది? ఇది కాదు నాది. హ్మ్. ఇప్పుడు చూడండి, నాది 2019 రెజ్యూమ్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. కొత్తది కాదు, పాతది. ఇది కూడా కొత్తది. అంటే కొత్తది చూద్దాం. యా, ఇది నా రెజ్యూమ్. కొత్తది అంటే కొత్తది కాదు, ఆల్మోస్ట్ 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇది. ఓకేనా? చూడండి, నేనేం పెట్టాను ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీలో. చూడండి ఇక్కడ టోటల్‌గా నాకు ఎంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందని పెట్టాను. సో, ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీలో ఏం పెట్టాలి అంటే, ఫస్ట్ మీరు గాన ఫ్రెషర్స్ అయితే, ఫ్రెషర్స్ అందరూ వినండి. మీరు ఫ్రెషర్స్ అయితే మీరు ఈ పాయింట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైతే ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ ఇన్ టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్, టెక్నికల్ అయినా, నాన్ టెక్నికల్ అయినా, టెక్నికల్ వాళ్ళకైనా, నాన్ టెక్నికల్‌గైనా ఎవరికైతే పే స్లిప్స్ ఉండి కరెక్ట్‌గా ఆర్గనైజేషన్‌లో ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందో వాళ్ళు మీరు మెన్షన్ చేసుకోండి. కంప్లీట్‌గా నేను నెట్వర్క్ మీదనే వర్క్ చేశాను. ఆల్రెడీ నాన్ టెక్నికల్ వాళ్ళకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తున్నా కాబట్టి సేమ్ వాళ్ళకి తెలుసు. జనరల్‌గా చెప్తున్నాను మళ్ళీ అందరికి. ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ యూ షుడ్ మెన్షన్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫస్ట్. నీ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీలో. నీకు ఎంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది? దేంట్లో వర్క్ చేసావు? కొంతమందికి 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా! అందులో 5 ఇయర్స్ నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది. 5 ఇయర్స్ ఇంకో దాని మీద వర్క్ చేసుంటారు. సో, టోటల్ 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. బట్ ఐ హావ్ ఓన్లీ 5 ఇయర్స్ ఆఫ్ రిలవెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అని చెప్పాలి ఇక్కడ. ఐ హావ్ 5 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ ఆపరేషన్స్. రిలవెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అని. సో, యూ కెన్ డిస్క్రైబ్ హౌ యూ వాంట్ టు డిస్క్రైబ్. లేదు ఆ నాన్ టెక్నికల్ కూడా టెక్నికల్ అనే చెప్పుకుంటే అది నీ ఇష్టం. ఓకేనా? ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. సో, కొంతమంది కాలేజీలో వర్క్ చేస్తుంటారు. నో ప్రాబ్లమ్. కాలేజీలో వర్క్ చేస్తున్నా మీ కాడ పే స్లిప్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎనీథింగ్ పే స్లిప్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటే రిలీవింగ్ లెటర్స్ మెయిన్‌గా. పే స్లిప్స్ లేకపోయినా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే? అది. కాలేజీలో వర్క్ చేస్తుంటే కాలేజ్ నేమ్ ఉంటుంది. ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తే కంపెనీ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకే? ఇది మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ నౌ అందరికి అర్థమైంది కదా నేనేం చెప్తున్నానో ఎవ్రీవన్? హలో? Yes, sir. మీరు సైలెంట్‌గా ఉంటుంటే అన్న నేను ఇది చెప్పు. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కాకుండా పిఎఫ్ లో ఎవ్రీ మంత్ మనీ కట్ అవుతుంది, పే అవుతుంది కదా అన్న, అది పిఎఫ్ చూపిస్తే ఏమైనా యాక్సెప్ట్ Yes, sir. అర్థమవుతుంది. పిఎఫ్ వేరు బ్రదర్. పిఎఫ్ వేరు. ఇప్పుడు నీకు సాలరీ పడుతున్నట్టు నీకు సాలరీ ఎవరు ఇస్తున్నారు చెప్పు? కంపెనీ ఇస్తుంది. కంపెనీ ఎలా పే చేస్తుంది నీకు? చెక్ అన్నా ఇస్తది. లేదంటే నీకు అకౌంట్‌లోనే డిపాజిట్ చేస్తుంది. సో, ఆ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ప్రూఫ్ చూపియాలి. నెల నీకు జీతం పడుతున్నట్టు. కొంతమందికి బై హ్యాండ్ ఇస్తారు. ఓకే. బై హ్యాండ్ ఇచ్చినా పర్లేదు. కంపెనీ నుంచి బయటకొస్తే రిలీవింగ్ లెటర్ ఇవ్వాలి. రిలీవింగ్ లెటర్‌లో ఏముంటుంది? నువ్వు ఇన్ని ఇయర్స్ ఈ కంపెనీలో వర్క్ చేశావు. నిన్నిప్పుడు రిలీవ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి రిలీవింగ్ లెటర్ ఉంటుంది. అది ఇంపార్టెంట్. అర్థమైతుందా? ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ డెమోలోనే డిస్కస్ చేశా. ఓకే. యాహ్! సో, మీరు వర్క్ చేస్తున్న దానికి ప్రూఫ్ అడగండి అంతే. ఓకే. యాహ్! సో, ఇంకొకటి ఇది అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ దిస్? ఇదంతా అయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీరు ఫ్రెషర్స్ అయితే ఐ హావ్ ఎ గుడ్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆన్ థిస్ ప్రొడక్ట్స్ అని పెట్టండి. మీరు ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే ఐ హావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆన్ థిస్ ప్రొడక్ట్ అని పెట్టండి. ఏమని? హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆన్ థిస్ డివైసెస్ అని పెట్టండి. ఓకే. గుర్తుందా? నేను ఎవరికైతే హార్డ్‌వేర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చానో ఆ మోడల్స్ అన్ని మెన్షన్ చేస్తూ ఐ హావ్ ఎ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆన్ థిస్ డివైసెస్ అని పెట్టండి. ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ మీ ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌లో వర్క్ చేస్తున్న డివైసెస్ కూడా మెన్షన్ చేయండి. యూ మస్ట్ మెన్షన్ ద డివైసెస్. అవి జునిపరా, సిస్కోనా, అరిస్తానా, ఆహ్, అరుబానా వాటెవర్ ద వెండర్. నెట్వర్కింగ్ డివైస్ యొక్క కంపెనీస్ వాటి యొక్క మోడల్స్ మెన్షన్ చేయండి. మీరందరూ ఇప్పుడు చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఐ హావ్ ఎ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ సిస్కో డివైసెస్ ఇందాక చూపించినట్టు జునిపర్ డివైసెస్ అండ్ ఇంకోటేంది పాలో ఆల్టో డివైసెస్. PA 220 అట్టున్నాయి కదా! అవి డివైసెస్. ఏవైతే ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారో అవి. ఆ డివైసెస్ మెన్షన్ చేయాలి. ఎవరైతే అడిషనల్‌గా ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆన్ థిస్ డివైసెస్ పెట్టండి. సో, అందుకే చెప్తున్నాను ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ మన దగ్గర ఇంటర్న్‌షిప్ తీసుకున్నారు. వాళ్ళకి జునిపర్‌లో నేను ఈ మోడల్స్ చెప్పా. MX 480, 240, 960. యెస్ ఆర్ నో? ఉన్నారా ఎవరైనా జునిపర్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ? ఎస్ అన్న. Yes, sir. చెప్పా కదా Yes. వీటి గురించి. ఓకే. ఇట్లా మెన్షన్ చేయండి మీరు. ఎస్ అన్న.
ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో హ్యావింగ్ ఏ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్ మోడల్స్ అని పెట్టండి. ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో ఎస్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ దిస్ డివైజెస్ అని చెప్పండి. ఓకే, యా, ఎందుకంటే మీరు ఈ ప్రోడక్ట్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నారు. ఇందులో ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమే నేను నేర్పించాను మీకు నీట్గా ఇప్పుడు. ఓకే, యా, అది. సో ఫస్ట్ పాయింట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? హార్డ్వేర్ డివైజెస్ మొత్తం ఏ మోడల్స్ ఏంటి. సో నేను చాలా కంపెనీస్లో వర్క్ చేశా కాబట్టి సో సిస్కో, జునిపర్, నోకియా ఒక్కొక్క పాయింట్ మెన్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళా. సో ఇందులో ఓవరాల్గా ఇది ఎప్పుడు 2 ఇయర్స్, చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్, ఇది 3.5 ఇయర్స్ స్టాక్గా వర్క్ చేశానని చెప్పా. ఓకే, అది. సో అట్లా ఇవే కాకుండా మీకంటూ కొన్ని స్పెషల్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ నెట్వర్కింగ్ స్కిల్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ లేదా ఫ్రెషర్స్ ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టండి. ఫస్ట్ హార్డ్వేర్ నాలెడ్జ్, ఆ హార్డ్వేర్ తర్వాత మీకు ఇంకా ఏమేమి స్కిల్స్ వచ్చో అన్ని మెన్షన్ చేయండి. ప్రోటోకాల్స్, సో మీరు ఏ ప్రోటోకాల్లో గుడ్, సో మీరు ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు ఫ్రెషర్స్. యూ డిడ్ ఏ ఓఎస్పిఎఫ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? యూ డిడ్ ఏ ఓఎస్పిఎఫ్ అడ్జసెన్సీ ప్రాసెస్ ప్యాకెట్ లెవెల్లో వెరిఫై చేసావు. నువ్వు ఏదైతే GNS3 ల్యాబ్లో చేసావో ప్రతి పాయింట్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. నువ్వు ఏమైతే నేర్చుకున్నావో అన్ని. ఓకే, ఫ్రెషర్స్. ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ అయితే మీరు ఆ ప్రోటోకాల్స్ మెన్షన్ చేస్తూనే మీకున్న స్కిల్స్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ హార్డ్వేర్ స్కిల్స్, ఆ తర్వాత ప్రోటోకాల్ స్కిల్స్, లాస్ట్లో ఏం పెట్టాలి? లీడర్షిప్ స్కిల్స్ పెట్టాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ఫస్ట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్, హార్డ్వేర్ లెవెల్ ట్రైనింగ్, ఆ తర్వాత మధ్యలో ప్రోటోకాల్ లెవెల్, అదేంటి, హార్డ్వేర్ లెవెల్ స్కిల్స్, ప్రోటోకాల్ లెవెల్ స్కిల్స్, అండ్ కింద మాత్రం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ఎలాంటి ఇష్యూనైనా సరే ధైర్యంగా కాల్లో జాయిన్ అయ్యి నేను రిజాల్వ్ చేస్తాను అని చెప్పే స్కిల్ ఇక్కడ పెట్టాలి. చూడండి, హైలీ ప్రొడక్టివ్ ఇన్ టీమ్ అంటే మన గురించి మనం డబ్బా కొట్టుకోవాలి. ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. అర్థమైందా? ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. మనం చేయగలిగినా చేయకపోయినా యూ నీడ్ టు మెన్షన్ దిస్. ఓకే, నేను హైలీ ప్రొడక్ట్ ఇన్ టీమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ బోత్ మెంబర్స్, ఎఫిషియంట్ హ్యాండ్లింగ్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్. కొంతమంది ఉంటారు కదా ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్, ఇలా మెన్షన్ చేయాలి. ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూటర్, నేను ప్రాజెక్ట్స్లో బాగా హ్యాండిల్ చేస్తాను. టికెట్ ఇష్యూస్ని బాగా హ్యాండిల్ చేస్తాను. ఎస్కలేషన్స్ని రానియకుండా చూసుకుంటాను. ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా సపోర్ట్, ఆప్టిమైజేషన్, ట్రబుల్ షూటింగ్, ప్లానింగ్, డిజైనింగ్, కన్సల్టింగ్, అబ్బో అన్ని పెట్టాలి. ఇందులో నువ్వు కొన్ని చేసినా చేయకపోయినా అన్ని పెట్టాలి ఇట్లా. సో ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ టెక్నికలీ ఈజీ అండ్ ప్రొవైడ్ ఆర్సీ అనాలిసిస్ అన్ని. ఇక్కడ మంచిగా మేనేజ్మెంట్ లెవెల్, ప్రాసెస్ లెవెల్ స్కిల్స్ పెట్టాలి. ఫ్రెషర్స్ కూడా అంతే. నేను ఎలాంటి ఇష్యూ వచ్చినా సరే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఆల్ ద క్రిటికల్ ఇష్యూస్ బికాస్ ఐ ట్రైన్ ఇన్ తుంగభద్ర నెట్వర్క్స్ ప్రాక్టికలీ. సో ప్రాక్టికల్గా ట్రైన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఎలాంటి రియల్ టైమ్ ఇష్యూస్ వచ్చినా సరే నేను రిజాల్వ్ చేస్తాను. ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ఏ ఫ్రెషర్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ట్రబుల్ షూట్ ద నెట్వర్క్, ఐ మీన్ ప్రోటోకాల్ ఇష్యూస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హార్డ్వేర్ లెవెల్ ఇష్యూస్. ఓకే, ఇట్లా ఫస్ట్ చూడగానే ఆ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్లా ఇవన్నీ పెట్టాలి. ఓఎస్పిఎఫ్, బీజీపీ మేజర్గా హెచ్ఆర్స్ చూసేది ఇవే అండి. ఈ బీజీపీ, ఓఎస్పిఎఫ్ ఈ రెండు ప్రోటోకాల్స్ 90% యూస్ చేస్తారండి. ఓకేనా? సపోజ్ మీకు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను లింక్డ్ఇన్లో. ఓకే, సో లింక్డ్ఇన్లో ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఇది లింక్డ్ఇన్ కదా. ఓకే, ఏం చెప్తాను ఇక్కడ? ఓఎస్పిఎఫ్, బీజీపీ వద్దు, ఓఎస్పిఎఫ్ బీజీపీ వద్దు, నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ జాబ్స్ అని కొడతా. ఓకే, చూడండి, గూగుల్ అనే కంపెనీలో నెట్వర్క్ ఆపరేషన్ ఇంజనీర్ గానే ఉంది కదా రోల్, కొడుతున్నా. సో కిందికి చూడండి, ఓఎస్పిఎఫ్, బీజీపీ ఉందా లేదా? హలో, Yes, sir. చూస్తున్నారా? ఉందా ఎస్ సార్, లేదా? ఎస్ ఎస్. సో ఓఎస్పిఎఫ్, ఐఎస్ఎస్ రెండు ఒకటే. మీరు సిసిఎన్పి చేస్తే ఇట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఇట్లా సిసిఎన్పి చేసి ఇవన్నీ టీచ్ చేస్తారు, ఐఎస్ఎస్, ఎంపీఎల్ఎస్. సో టీసీపీ/ఐపీ మీకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చు, రైట్? సో ఇవ ఎక్కడ చూడు నువ్వు ఇప్పుడు చూడండి, గూగుల్ది కదా నేను చూసింది. సరే ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ చూద్దాం. నువ్వు ఏదైనా చూడు, ఓఎస్పిఎఫ్, బీజీపీ మ్యాండేటరీ. సో హెచ్ఆర్స్ ఆ కీవర్డ్స్ చూస్తారనమాట. ఏం చూస్తారు ఇక్కడ చూడండి, ఉందా బీజీపీ, ఓఎస్పిఎఫ్ ఉందా లేదా? Yes, sir. రైట్, ఎస్ ఇది సార్, మీకు. ఎస్. సో నువ్వు ఏ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ అయినా చూడు, ఓఎస్పిఎఫ్, బీజీపీ మ్యాండేటరీ. ఇప్పుడు మీరు ఓఎస్పిఎఫ్ లో తోపా కాదా? మీరు ఎన్ని ల్యాబ్లు చేసినారు? ఓఎస్పిఎఫ్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేశారా లేదా? ఓఎస్పిఎఫ్ మొత్తం ప్యాకెట్ లెవెల్లో, చేసాము. రైట్? సో మీకు అన్ని ఎస్ సార్. మీ దగ్గర మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది. నేను సిసిఐ లెవెల్లో టీచ్ చేశాను మీకు, ఓఎస్పిఎఫ్, బీజీపీ చెప్పా మంచిగా. ఓకే, ఐపీసెక్ కూడా మన సెక్యూరిటీ పర్సన్ చెప్పాడు, రైట్? అండ్ హెచ్ఎస్ఆర్పి కాకుండా విఆర్ఆర్పి యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ ఇందులో
అట్లీస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రోటోకాల్స్ సి గుడ్ సాలిడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ అండ్ టీసీపీ ఐపీ. మీకు సాలిడ్ కాదు, సాలిడ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. అవునా కాదా? ఆ లెవెల్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చా ఓఎస్ఐ టీసీపీ ఐపీ. అవునా కదా? ఇప్పటికీ ఇంటర్వ్యూవర్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసి అడగండి, ఓఎస్ఐ అనేది కాన్సెప్చువల్ మోడల్ అని వాళ్ళకి తెలీదు. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇది యూజ్ చేస్తున్నారు రియల్ టైంలో అనుకుంటారు. నో, వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఓఎస్ఐ, వీఆర్ యూజింగ్ టీసీపీ ఐపీ ఓన్లీ. అది ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది. సో మీరు సాలిడ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా లేదా మీ దగ్గర? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రైట్, ఎస్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద స్కిల్స్. సో ఓపెన్ చేసి చూడండి ఈ నెట్వర్క్. ఇంకోటి టీసీఎస్లో అంట చూడండి, ఇంకా ఎన్ని, ఇది ఓసిఐ మందే ఇది ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. 10 ఇయర్స్ ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి, రెఫరెన్స్ ఇస్తా. పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ 10 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ గుడ్ ప్యాకెట్ లెవెల్ నాలెడ్జ్, రైట్? లెట్ మీ నో. ఓకే, సో ఇది అప్లై చేసుకోండి. ఎవరైనా అప్లై చేసుకుంటారేమో. నేను ఇంటర్నల్గా నాకు కుదిరితే ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే చేస్తా. ఓకే, ఇక చూడండి, బీజీపీ ఓఎస్పిఎఫ్ ఉందా? మీరు ఏదైనా చూసుకోండి, బీజీపీ ఓఎస్పిఎఫ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. బీజీపీ ఓఎస్పిఎఫ్ టీసీపీ అయినా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ సీసీఎన్పి కూడా నేర్చుకుంటే ఈ డిఎస్సిపి, ఈ ఎంపీఎల్ఎస్ ఇవన్నీ చెప్తా. చూడండి, ఇందులో అన్ని మీకు వచ్చా? బీజీపీ వచ్చు, ఓఎస్పిఎఫ్ వచ్చు, టీసీపీ వచ్చు, ఐపీవీ4 వచ్చు, డిఎన్ఎస్ వచ్చు, డిఎస్సిపి వచ్చు. ఇవన్నీ ల్యాబులు చేసినారు. మీకు రాంది ఏంటి? ఎంపీఎల్ఎస్ ఒక్కటే. ఎంపీఎల్ఎస్ ఐఎస్ఎస్ తప్ప మీకు అన్నీ వచ్చు, ఐపీవీ6 తప్ప. సో మీకు 100కి 100% రావాల్సిన అవసరం లేదు. 70% ఆఫ్ ద వచ్చినా చాలు, మస్తు. ఇందులో మీకు ఒక్క ప్రోటోకాల్ అడిగేది వాడు. ఓకేనా? సో అది ట్రై టు అండర్స్టాండ్ గాయస్. వీ హ్యావ్ హెల్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్కి ఎందుకు కాల్స్ రావట్లేదు? మంచి మంచి కాల్స్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో ఉన్నాయి. మీరేంటి మీ ప్రొఫైల్ని సరిగా పెట్టుకోలేదు మీరు. సో ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నాను, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన వెంటనే, అమ్మో అప్పుడే 45 మినిట్స్ అయిపోయిందా? ఓకే, సో రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసిన వెంటనే ఎలా పెట్టుకోవాలనేది ఇక్కడ చెప్తాను. సో రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ గురించి మాట్లాడతాను. సో ప్రోటోకాల్స్ ఇలా మెన్షన్ చేయండి. హెచ్ఆర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్లా ఓఎస్పిఎఫ్, బీజీపీ, ఎంపీఎల్ఎస్ అనే కీవర్డ్ చూసిన వెంటనే మీ ప్రొఫైల్ షార్ట్ లిస్ట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ఎంపీఎల్ఎస్ వీడియోస్ కొన్ని చేస్తున్నాను మీకోసం, పబ్లిక్లో పెడతాను, చూసుకోండి. ఎవరైనా సీసీఎన్పి జాయిన్ అవుతారంటే కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ 2 వీక్స్లో స్టార్ట్ చేస్తాను అది. ఎనీహౌ, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇలా మెన్షన్ చేసుకోవాలి. నౌ సెకండ్ పేజ్లో వచ్చేసరికి, మీరు ఒకవేళ, నేను ఇన్ని ప్లెంటీ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ చేశాను గాయస్, అన్నీ చేశా. సో మీరు ఏమైనా సర్టిఫికేషన్ చేసింటే సర్టిఫికేషన్ చేశాను పెట్టండి. ఓకే, లేదంటే మన దగ్గర తుంగభద్ర నెట్వర్క్స్ నుంచి ఇలా ఉంది కదా, ఈ టెక్నికల్ సర్టిఫికేషన్ అచీవ్మెంట్లో I have completed a CCNA, I mean, what is that? Networking internship program in Tungabhadra Networks. ఇది సర్టిఫికేషన్ డిజిటల్ ఐడి. ఇచ్చిన కదా డిజిటల్ ఐడి, ఇట్లా సర్టిఫికేషన్ డిజిటల్ ఐడి. ఇదే ఆ డిజిటల్ ఐడి, సర్టిఫికేషన్ డిజిటల్ ఐడి ఉంది. దాంతోపాటు వీ హ్యావ్ ఏ లింక్ ఆల్సో. ఈ లింక్ అంతా కాపీ చేసేసుకుని మీరు ఆ పీడిఎఫ్లో పెట్టేయచ్చు. ఓకే, ఒక అబ్బాయి పెట్టాడు కదా అట్లా. సో ఈ అబ్బాయి పెట్టాడు కదా వెంకట్, ఇట్లా లింక్ ఇట్లా పెట్టండి సర్టిఫికేషన్లో లింక్, హైపర్ లింక్ వచ్చేస్తుంది ఆడ. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి చెప్తా. ఫ్రెషర్స్ అందరు ఏం చేయాలి? ప్రాజెక్ట్స్ మెన్షన్ చేయాలి. సో ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఈ అబ్బాయి రెజ్యూము. సో నెట్వర్కింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ బీటెక్ ప్రాజెక్ట్ తీసేసి పెట్టేయండి. సో ఫ్రెషర్స్ రెజ్యూమ్ అయితే మీకు ప్రొఫెషనల్ సమ్మర్ అంత ఎక్కువ రాదు కాబట్టి ప్రొఫెషనల్ సమ్మర్ అని పెట్టేసి సర్టిఫికేషన్ లింక్ ఇక్కడ పెట్టేసి టెక్నికల్ స్కిల్స్ పెట్టండి. టెక్నికల్ స్కిల్స్‌లో ఇవన్నీ ఉండాలా. ఏ ఆ స్కిల్స్ కాపీ పేస్ట్ చేసేయండి. మన తుంగభద్ర నెట్వర్క్స్ వెబ్‌సైట్‌లో మీరు సీసీఎన్ఏ సిలబస్ ఉంది గదా! ఈ సీసీఎన్ఏ సిలబస్‌లో మీరు ఏమైతే మీకు నేర్పించానో అవన్నీ కాపీ చేసి, అవి టెక్నికల్ స్కిల్స్ అన్నీ ఈడ పెట్టండి నీట్‌గా, మంచిగా. ఓకే, రౌటింగ్ టెక్నాలజీస్, స్విచింగ్ టెక్నాలజీస్ అని. సో వాళ్ళు అందుకే హెచ్ఆర్‌లకి కాల్స్ ఒస్తాయి. వాళ్ళు ఈ కీవర్డ్స్ అన్ని చెక్ చేస్తారు ఈ స్కిల్స్. సో యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, నౌ 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 ఇక్కడ ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మీ బీటెక్ ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ తీసేసి ఏం పెట్టాలి? నెట్వర్కింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టండి. చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టారు ఈ అబ్బాయి. డిఎస్సిపి చేశారు కదా అందరూ, చేయించాను కదా డిఎస్సిపి. డిఎస్సిపి ఇట్లా మెన్షన్ చేయండి నీట్‌గా. ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ జిఎన్ఎస్3 అని నీట్‌గా రాయండి. ఓకే అన్న, నేను ఏం రాయాలి నాకు తెలీదు అని అనుకుంటే రెజ్యూమ్స్ ఉన్నాయి. మా టీమ్‌ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి, వాళ్ళు మ్యాటర్ ఇస్తారు మీకి. మా టీమ్‌ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. నేను నిజంగా అంటే డిఎస్సిపి ల్యాబ్ చేశాను, మళ్ళీ ఎలా పెట్టాలి నాకు చెప్పండి అంటే సింపుల్. నువ్వు నువ్వు చాట్ జీపీటీని యూజ్ చేయి. ఇక్కడ చూడు. నువ్వు చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేద్దామా ఇప్పుడు? ఈడ కాదు, ఒక నిమిషం. మీకు చూపిస్తున్నా ఒకసారి. చాట్ జీపీటీలోకెళ్ళి
I have done DSCP lab in GNS3 and verified DORA process with Wireshark analysis at packet level. So just type whatever you want to type. Now give a prompt. Please, please provide a good description or a good representation, good what is that? A good description to mention a resume. I want to put this as my project. Just give like that. Whatever you want to do that. So here it is. Project DSCP configuration. See how beautiful it is giving it to you. Yes or no? How beautifully. Just copy this project and put it in your resume. That's it, right? Guys, are you getting my point? అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్ అర్థమవుతుందా? Yes, sir. సో Yes, మీరు sir. మీరు Yes. మీరు మీరు బ్లైండ్‌గా ఎడిట్ చేయకుండా మీరేం చేయాలి? ఇట్లా ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి మీరు మీరు పెట్టాలన్నమాట ప్రాజెక్ట్స్. సో ఫ్రెషర్స్‌కి ఎస్పెషల్‌గా చెప్తున్నా. అట్లా మీరు ఏమేం ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాలి? డీఎస్‌సీపీ పెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఎస్‌బీఐ బ్రాంచ్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కదా! ఎస్‌బీఐ బ్రాంచ్ అది పెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఓఎస్‌పీఎఫ్ మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టాలి. ఈ 3 మ్యాండేటరీగా పెట్టాలి ఫ్రెషర్స్. ఒకవేళ మీరు బీజీపీ చేసి స్విచ్చింగ్ కూడా చేసింటే అవి కూడా పెట్టండి. స్విచ్చింగ్‌ది ఒకటి పెట్టండి. ఓకే. సో ఇట్లా 4 స్విచ్చింగ్‌తో సహా పెట్టండి. అట్‌లీస్ట్ స్విచ్చింగ్‌తో కాకుండా ఇట్లన్నా పెట్టండి. సార్ యాహ్! అమ్మా. చెప్పండి. సార్ చాట్ జీపీటీ వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేస్తారు కదా సార్ సేమ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి అంటే సేమ్ రిలేటెడ్ కంటెంటే నో. చాట్ జీపీటీ వాళ్ళకి డిస్ప్లే నో. చేస్తుంది నో. కదా నో. నో. అప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటారు కదా చాట్ అట్లా జీపీటీ డిస్‌ప్లే నుంచి కాపీ చేస్తారని నో అమ్మా. అట్లా అవ్వదమ్మా. వాళ్ళకి కూడా సేమ్ రాదమ్మా. ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఉంది కదా! నేను ఇక్కడ చూడు నువ్వు చూస్తున్నావా స్క్రీను? ఇప్పుడు డోరా ప్రాసెస్ డోరా ఇస్ ద సేమ్ రైట్? డోరా ప్రతి ఒక్కరు డోరా డోరా అంటున్నారు. ఇట్లా సేమ్ అని ఎట్లుంటది? ఏం కాదు కదా! సో నువ్వేం చేయాలి? థాంక్ యూ అండ్ ప్లీజ్ రిఫ్రెష్ అగైన్. ఇట్ విల్ రిఫ్రెష్ ఇట్ అగైన్. ఇంకా వేరే వర్డ్స్‌తో రిఫ్రెష్ చేస్తుంది. అందరూ సేమ్ మ్యాటర్ కాపీ పేస్ట్ చేయకుండా చూడండి. ఇది సేమ్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తుందా ఇప్పుడు? ఇది రిఫ్రెష్ చేస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు కాన్ఫిగర్డ్ డీఎస్‌సీపీ అని ఉంది కదా! అట్లా కాకుండా ఇక్కడ చూడండి. డిజైన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ డీఎస్‌సీపీ అని. అట్లా మీరు ఎన్ని సార్లు రిఫ్రెష్ చేయమన్నా అది రిఫ్రెష్ చేసి ఇస్తుంది. చాట్‌జీపీటీ మీరిచ్చే ప్రాంప్ట్‌ని బట్టి రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. అందరూ సేమ్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వరు గదా! నేనిచ్చిన ప్రాంప్ట్ మీరిస్తారా? లేదు గదా! సంథింగ్ వేరేలాగా గూడా అడగొచ్చు. రైట్? సో, డోంట్ డూ ఐ మీన్ ఎక్కడంటే మీరు కాపీ పేస్ట్ చేయగూడదు. అందుకే నేను చెప్పేదేంటంటే నేను అందుకే రెజ్యూమ్స్ తీసేసా. ఇఫ్ యూ సీ రైట్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్‌మెంట్స్‌లో రెజ్యూమ్ ఉండవు. రెజ్యూమ్ అంతా కాపీ పేస్ట్ చేయడాలు, నంబర్‌లు గూడా మార్చకపోవడాలు ఉండడం వల్ల రెజ్యూమ్స్ అన్నీ తీసేసా. మా టీమ్‌ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్‌తో పాటు. ఫ్రెషర్స్ కానీ ఎవరికైనా గానీ. చాట్‌జీపీటీలో ఏంటి కెన్ రీఫ్రెష్ ఇట్. ఏది కావాలంటే అది మీరు చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా మీ ఐడియా అంతా ఇవ్వండి. నీట్‌గా రీఫ్రెష్ చేసి ఇస్తుంది. ఓకే. అది. ఓకే. స్పెల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా ఏం లేకుండా నీట్‌గా ఇస్తుంది. అట్లా మీరు అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ పెట్టండి. ఆ తర్వాత సెకండ్ పేజ్‌లో ఈ డిక్లరేషన్ ఈస్ మ్యాండేటరీ అండ్ అకాడమిక్ ప్రొఫైల్ మీరు పెట్టేసేయండి. సో, ఈ టెంప్లేట్స్ అన్నీ మా టీమ్ ఇస్తుంది మీకు. దాని తగ్గట్టు నీట్‌గా ఒక రోజు కూర్చొని ప్రిపేర్ అయ్యి మా టీమ్‌తో కాంటాక్ట్ అయ్యి ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేస్తే అయిపోయేది రెజ్యూమ్‌గా అంతే అట్లే ఉంటుంది. అది. ఓకే. ఇది ఫ్రెషర్స్‌కి. బట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్‌కి ఏంటి? యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇక్కడ చూడండి ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అని పెట్టాలి. సో, నేను ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను అమెజాన్ సంథింగ్. ఓకే. ఇది ఇట్లా మెన్షన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత నీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నీట్‌గా మెన్షన్ చేయాలి. నువ్వు ఏమేమి చేసావు ఏంటి అనేది. ఓకే. సో, ఈవెన్ దో నీ ఆర్గనైజేషన్‌లో హై ఎండ్ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తున్నా, ఆ ప్రోటోకాల్స్ మీద నువ్వు వర్క్ చేయకున్నా, నువ్వు ఇక్కడ నేర్చుకున్నావు గదా! సో, పెట్టండి. ప్రాబ్లమ్ లేదు. సో, మీకు ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా నేను ఇస్తాను. సో, ఓఎస్‌పీఎఫ్, బీజీపీ కంపల్సరీగా పెట్టండి. ఓకే. ప్రతి ప్రాజెక్ట్‌లో. ఓకే. ఆ తర్వాత మీ ప్రాజెక్ట్ హైలైట్స్ ఇట్లా నీట్‌గా కంపెనీ, ప్రాజెక్ట్ హైలైట్స్, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇలా. ఇవే కాకుండా మీరు ఎక్స్‌ట్రాగా ఏం చేసినా కూడా అన్నీ పెట్టండి. ఆ తర్వాత లాస్ట్‌లో యూ కెన్ మెన్షన్ యువర్ అకాడమిక్ ప్రొఫైల్ అండ్ డిక్లరేషన్. సో, ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ గైస్ ఏదో మీరు కంపెనీలు మారే కొద్దీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పాత కంపెనీ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. డు నాట్ క్యారీ థట్. మీ రెజ్యూమే షుడ్ నాట్ ఇంక్రీజ్ మోర్ థాన్ 4 పేపర్స్. రెజ్యూమే అనేది 4 పేజెస్ కన్నా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవ్వకూడదు.
మాక్సిమం 3 పేజెస్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి. లేకుంటే మాక్సిమం 4. అంతకన్నా ఒక బుక్‌లెట్ లాగా రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేయకండి. ఓకేనా? సో, మాక్సిమం 4 పేజెస్ అందులోనే ఉండాలా. ఏవైనా ఉంటే పాత కంపెనీ ఉంటాయి గదా! ఫస్ట్‌లో వర్క్ చేసిన కంపెనీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కొన్ని తీసేసేయండి. తీసేసి మినిమైజ్ చేసేసేయండి. ఓకే. యాహ్! దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్. నాన్ టెక్నికల్ పీపుల్‌కి ఎలా పెట్టాలి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది నేను ఆల్రెడీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్‌లో వాళ్ళకి చెప్పేసా. ఓకే. వాళ్ళకి వీడియోస్ ఇచ్చేసా, చెప్పేసా నీట్‌గా ఎలా పెట్టాలి ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? ఎట్లా ఏమేమి వస్తాయి? ఏ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది ఏంటి? ఓకే. సో, అది. సో, యాహ్! స్టిల్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వెషన్స్ నాకీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్‌లో అడగండి. తర్వాత క్లాస్‌లో అడగండి. తర్వాత మెసేజ్ చేయండి. ఓకే. ఇది రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్. రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ గురించి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అందరికి? సార్ వేరే ఇంటర్న్‌షిప్స్ ఏమైనా ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చా సార్? ఏంటండి? వేరే యాహ్! డెఫినెట్‌గా. నేనేం చెప్తున్నానంటే, ప్రైమరీ స్కిల్స్ ఇవి పెట్టేసి, రిమైనింగ్ స్కిల్స్ కూడా యాడ్ చేయండి. ఎన్ని స్కిల్స్ ఉంటే అంత అడ్వాంటేజ్ తెలుసా మీకు? మీకు ఓకే. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చినా, వేరేవి ఏవొచ్చినా అన్నీ పెట్టండి. స్కిల్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? చాలా ఒక మహాప్రసాదం అది. మీరు పెడితే ఏం కాదు. ఇంకా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. హి హాస్ ఎ మల్టీ టాలెంటెడ్ అని. ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇట్. ఓకే. యాహ్! ఏ స్కిల్స్ అయినా సరే ఇంటర్న్‌షిప్స్ కానీ, వేరే స్కిల్స్ కానీ అన్నీ మెన్షన్ చేయండి. సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంటర్న్‌షిప్ ఉంది అది యాడ్ చేయండి. యెస్ ప్లీజ్. వెరీ గుడ్ మ్యాన్. ప్లీజ్ ఓకే యాడ్ ఇట్. సార్. యాహ్! Since because you're doing Palo Alto course, it's a next generation firewall for cyber థాంక్ యూ సార్. security. It will be very applicable for you. Okay. Yeah. రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్‌లో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా మా టీమ్‌ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మా టీమ్ హెల్ప్ చేయలేకపోతే నేను ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు మీకు కాల్ చేసి చేసేస్తాను. బట్ మీరు అడగాలి. ఓకే. సో గైస్ ఇది ఏంటంటే నేను ఒక ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మీ అందరికి జాబ్ వస్తే ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఓకే. దానికోసమే మేమింత రాన కష్టపడుతున్నాం. ఏదో ఈ కంటెంటే నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో చెప్పి వాళ్ళ తిప్పలు వాళ్ళే పడతారులే అని కాదు గదా! ఇది ప్యూర్‌లీ నెట్వర్కింగ్ కంపెనీ. మీకో విషయం తెలుసా? మా మా కాడున్న స్కిల్స్ చూసి వి ఆర్ గెట్టింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రమ్ యూఎస్. ఐటీ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. కానీ నేను మేజర్‌గా నా కోర్ ఏంటంటే పిల్లలకి జాబ్ ఇచ్చాలనే దాని మీదనే ఫోకస్ చేస్తున్నా. ఈవెన్ దో నా కంపెనీ ఒక 4 మంత్స్‌లో కన్‌స్ట్రక్షన్ అయిపోతుంది. ఐటీ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం గానీ, బట్ మెజారిటీ మాత్రం 80-90% దీని మీదనే నా ఫోకస్. ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్. ఓకే. సో, వన్స్ మీ అందరికి ఒక మంచి ఒక ఇస్తే దెన్ ఇట్ విల్ బి గుడ్. ఐటీ సర్వీసెస్ ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఇట్స్ ఈజీ. ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని రన్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్‌గా అదే రన్ అవుతూ ఉంటది. బట్ ఇది అది కాదు గదా! ఒక్కొక్కరికి ఒక కుటుంబంలో ఒక జాబ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. యాహ్! అందుకని. ఓకేనా? ప్లీజ్ మేము చాలా కష్టపడుతున్నాం. ఎవరి కోసం? మీ కెరీర్ కోసం. ఓకే. సో, మీరిచ్చిన మనీకి ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ లెవెల్‌లోనే మేము సబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నాం. బట్ ఈ ప్లేస్‌మెంట్ సర్వీసెస్ అన్ని ఏదైనా సరే ప్యాషన్‌తో చేస్తున్నాం గాయ్స్. అర్థం చేసుకోండి. మీకోసమే. ప్లీజ్ ప్రతిదీ యుటిలైజ్ చేసుకోండి. ప్రిపేర్ చేసుకోండి. చదువుకోండి. యూ నో ఇంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పలేను నేను. ఓకే. చాలా మందికి నా గురించి తెలుసు. మనం ఎట్లనో కొత్త వాళ్ళకి గూడా తెలియాలి కాబట్టి ఇదంతా చెప్తున్నా. ఓకేనా? సో, సింప్లీ నౌకరీ టిప్స్ అన్నీ మీకు ఆల్రెడీ మా టీమ్ వాళ్ళు చెప్తారు. నౌకరీలో ఎలా ఏంటనేది ఇంతకుముందు గూడా వీడియో చేశా. లింక్డ్ఇన్‌లో గూడా చేశాను. దయచేసి మీ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్‌ని సో, ఇప్పుడు గూడా చాట్‌జీపీటీని యూజ్ చేసుకోండి. సో, నీ స్కిల్స్ అన్నీ ఏంటో చాట్‌జీపీటీకి చెప్పేయండి. ఏంటి? సో, ఇప్పుడు నా రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేశా గదా! ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తా. ఈ ఈ స్కిల్స్ అన్నీ. ఓకే. జస్ట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశా గదా! జస్ట్ చెప్తున్నానంతే. మీరు నాలాగే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మీకు ఎలా ఎఫెక్టివ్‌గా యూజ్ చేసుకోవాలో. సో, ఇలా ఇచ్చావు గదా! కిందికొచ్చిన తర్వాత షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టండి. షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే కిందకొస్తారు. ఓకే. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఐ హావ్ గుడ్ స్కిల్స్ యాస్ అబోవ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ఇన్ లింక్డ్ఇన్ డిస్క్రిప్షన్. Please provide a good description to update in LinkedIn. What is that? LinkedIn? What is this? LinkedIn. ఇదేంటిది ఇది? ఆహ్, బేసిక్ ఇన్ఫో రైట్? లింక్డ్ఇన్ హెడ్‌లైన్. ఇది హెడ్‌లైన్ గదా! అదే పెట్టండి. లింక్డ్ఇన్ హెడ్‌లైన్. సింపుల్‌గా ఇస్తున్నా. ఓకే. లెట్స్ డూ. ఎన్ని కీవర్డ్స్ కావాలో గూడా దానికి తెలుసు. మాక్సిమం చూడు అదే సో, లింక్డ్ఇన్‌కి ఎన్ని కీవర్డ్స్ కావాలో దానికి తెలుసు. చూడు మనం ఎన్ని ఇచ్చాం. ఇవన్నీ ఇచ్చుకోదది. సో, లింక్డ్ఇన్‌కి ఎన్ని కీవర్డ్స్ కావాలో తెలుసు. చూడు నీట్‌గా
నెట్వర్క్ ఆపరేషన్స్ ఎక్స్పర్ట్ 9.9 ఇయర్స్ నీట్‌గా ఇచ్చింది. చూసారా ఎంత ఎక్సలెంట్‌గా ఉందో? సింపుల్ జునిపర్, నోకియా, సిస్కో దిస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వే ఇట్ విల్ యూ నో ఇట్ విల్ అనౌన్స్ ఇట్. సో ఇది నచ్చలేదా? నో ఇంప్రొవైజ్ ఇట్. సో ఇంకా డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే. సో నీట్‌గా మీరు మీకు నచ్చే వరకు మీరు చాట్‌జీపీటీని అడిగి పెట్టేసుకోండి. ఎలా ఉండాలి ఫస్టు సింగిల్ షాట్‌లో నీట్‌గుండాలి. సో, ఐ యామ్ వర్కింగ్ యాస్ ఎ హియర్. ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ. ఎక్స్ అమెజాన్, నోకియా, జునిపర్ టాక్. ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ థీస్ టెక్నాలజీస్. సర్టిఫైడ్ సర్టిఫికేషన్స్ చేస్తే చాలు ఇంగ. నువ్వు అవన్నీ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో, ఇట్లా నీట్‌గుండాలి. ఓకే. సో, నౌ మీ ప్రొఫైల్స్ నీట్‌గా అబౌట్ మీ గురించి నీట్‌గా సో, ఐ వాంట్ టు మళ్ళీ చాట్‌జీపీటీని అడగండి. మీ మీ గురించి మొత్తం చెప్పేసి ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ అబౌట్ మీ. సో, ప్లీజ్ డిస్క్రైబ్ ఇన్ ఎ ప్రొఫెషనల్ మేనర్ అని టైప్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ. సో, అట్లైనా చేసేసుకోండి. అది ఇస్తుంది నీట్‌గా. ఆ తర్వాత మీరేమైనా సర్టిఫికేషన్స్ చేసింటే సో, ఆల్రెడీ నేను ఇంటర్న్‌షిప్ ఇస్తున్నాను కదా! ఫ్రెషర్స్ గైస్ ఎవరైనా ఉన్నారు కదా! అందరూ ఇక్కడ ఫ్యూచర్‌గా పెట్టేసుకోండి. ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి కదా! అవి అప్‌లోడ్ చేసేసుకుంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ వస్తది. సో, ఇట్లా డైరెక్ట్‌గా ఇట్లా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. చూడండి నేను ఇట్లా చేసేస్తే సో, డైరెక్ట్‌గా ఇట్లా క్లిక్ చేసేస్తే అది వెరిఫై అవుతుంది. క్రెడిలీ నుంచి. ఓకే. ఎప్పుడు ఎక్స్‌పైర్ అయింది? అసలు నువ్వు చేసావా లేదా అన్నది ఉంటది. ఓకే. ఇట్లా. రైట్. సో, ఇట్లా ఫ్యూచర్‌గా అని చెప్పేసి మీరు అన్నీ యాడ్ చేసేసుకోండి. ఓకే. ఆ తర్వాత మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్, ఆ తర్వాత మీ సర్టిఫికేషన్స్. గైస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ ఎండోర్స్‌మెంట్స్ అని ఉంటాయి. స్కిల్స్ అని ఉంటది. సో, లైసెన్స్ సర్టిఫికేషన్స్ ఏమైనా జెన్యూన్‌గా చేసేస్తే మన మన సర్టిఫికేషన్ తుంగభద్ర నెట్వర్క్స్ ఇచ్చే సర్టిఫికేషన్ ఇక్కడ యాడ్ చేయండి నీట్‌గా. ఓకే. రియల్‌గా ఇస్తున్నాం కదా! సర్టిఫికేషన్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని అది యాడ్ చేయండి. ఆ తర్వాత స్కిల్స్ ఉన్నాయి గదా! ఈ స్కిల్స్ మొత్తం ఇది మ్యాండేటరీగా యాడ్ చేసుకోండి. ఓఎస్‌పీఎఫ్, బీజీపీ, ఎంపీఎల్ఎస్ మొత్తం యాడ్ చేయండి ఈడ. ఏవైతే ఉన్నాయో నెట్వర్కింగ్ స్కిల్స్, హార్డ్‌వేర్ ట్రైనింగ్ స్కిల్స్ అన్నీ. ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని స్కిల్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ. ఓకే. అదొకటి. స్కిల్స్ అనే వాటిలో అన్నీ యాడ్ చేసేసుకోండి. సేమ్ నౌకరీ అండ్ లింక్డ్ఇన్ గాయ్స్ హైరిస్ట్ నుంచి ఎక్కువ కాల్స్ వస్తున్నాయి బెంగుళూరులో ఉండే వాళ్ళకి. జాబ్ హై నుంచి గూడా అంతే. ఒక్క జాబ్ పోర్టల్ గూడా మిస్ చేసుకోకండి. లింక్డ్ఇన్, హైరిస్ట్, జాబ్ హై, ఫౌండ్ ఇట్ అన్నిట్లో అప్లై చేయండి. ఎందుకంటే నేను గ్రూప్‌లో ఇందాక పోస్ట్ చేశా. ఏమని పోస్ట్ చేశా ఇక్కడ చూడండి. యాస్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ 2025 దేర్ ఆర్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ అక్రాస్ ఇండియా. ఫర్ ఇన్‌స్టాన్స్ లింక్డ్ఇన్‌లో ఎన్నున్నాయి? 18,000 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. అందులో మీకు ఒక జాబ్ వస్తే చాలు గదా! 18,000 కావాలా? లేదు గదా! అందులో మీకు ఒక్కటే చాలు. రైట్? అందులో నౌకరీని చూస్తే 12,352 ఎగ్జాక్ట్‌గా చెప్తుంది డేటా. ఎవరిచ్చారు ఈ డేటా? నాకు చాట్‌జీపీటీ ఇచ్చింది. చాట్‌జీపీటీ ఇచ్చింది. దీన్ని వెరిఫై చేసుకున్నా కూడా అదర్ రిసోర్సెస్ నుంచి. ఇండీడ్.కామ్ నుంచి కూడా ఇచ్చింది. సో, ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్. వి హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే. ఓకే. యాహ్! ఓకే సో, సార్. సో అది. ఆహ్, 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 ఇంకేముంది లింక్డ్ఇన్ గురించి చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను గదా! యాహ్! స్కిల్స్ మెన్షన్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత కనెక్షన్స్, ఫ్రెషర్స్ అండ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ కనెక్షన్స్ పెంచుకోండి. ఓకే. సో, కనెక్షన్స్ రావాలి అంటే మీరు ల్యాబులు పోస్ట్ చేసేస్తే మీ దగ్గర పెద్ద మ్యాటర్ ఉందనుకోని చాలా మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే కనెక్ట్ అవుతారు. నిజం చెప్తున్నాను. లింక్డ్ఇన్ నుంచి నేను చెప్పినయి చేయడం వల్ల ఇప్పటికి 7 మెంబర్స్‌కి జాబ్ వచ్చింది. ఒక అబ్బాయి నవీన్ అనే అబ్బాయి. ఆ అబ్బాయి గవర్నమెంట్ జాబు ఆ అబ్బాయి వదిలేసాడు టార్చర్ భరించలేక. సో, లింక్డ్ఇన్‌లో వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవుతే అప్లై చేశాడు. కట్ చేసి చూస్తే రెజ్యూమ్ బాగుందని తీసుకుంటే, "మీరు ఫ్రెషరా? ఎక్స్‌పీరియన్స్ అనుకున్నామన్నారు. నాకు ఆపర్చునిటీ చూడండి. నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటా" అంటే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. అతను ఎక్సలెంట్‌గా ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేశారు. ఫ్రెషర్ కాబట్టి 2.5 ప్యాకేజ్ ఇస్తే, "లేదు నాకు స్కిల్స్ ఉన్నాయి. నాకు వేరే చోట ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి. 4.5 ఇస్తే జాయిన్ అవుతా" అన్నాడు. ఒక్క మాట ఆలోచించకుండా 4.5 ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు. స్కిల్ రీసెంట్‌లీ నరేంద్ర గూడా అంతే. నరేంద్ర ఒక అబ్బాయి. ఇంకొక అబ్బాయి గూడా. సో, 2021 పాస్డ్ ఔట్ ఆ అబ్బాయి. డిసెంబర్ 16థ్ బ్యాచ్. 2021 పాస్డ్ ఔట్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ కెరీర్ గ్యాప్? 4 ఇయర్సా? అంతేనా? 4 ఇయర్స్ కెరీర్ గ్యాప్. మళ్ళీ రీసెంట్‌గా కొట్టాడు. 3.36 ప్యాకేజ్ వచ్చింది యాస్ ఎ ఫ్రెషర్‌గా. ఓకే. సో, యూట్యూబ్‌లో తెలుసా కామెంట్స్ తెలుసా? యూట్యూబ్‌లో కామెంట్స్ చూపిస్తాడండి ఒక అబ్బాయి. అన్నా నేనేం చేశాను మొన్న ఒక వీడియో చేశా. ఏంటది? స్కామ్స్ గురించి. ఓకే. చూడు ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి ఏమంటాడు? నేను డబ్బులు పెట్టి వేస్ట్ చేయకన్నానంటే, అన్న కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? మాకు పెళ్ళిళ్ళు అవ్వట్లేదని జేయాలి అని పెట్టాడు. మినిమమ్ 1,00,000 లేకపోతే గాని ఇక్కడ పిల్లనిస్తలేరు. కెరీర్ గ్యాప్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని జెప్పి పెట్టాడు. అరే! ఆ అబ్బాయికి తెలీదు కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్ వస్తదని. నేనుండి బ్రదర్ 1,00,000 కట్టి జాయిన్ అయ్యి 2 మంత్స్‌లో మోసపోతున్నారు. అదే చెప్తుంటే అర్థం కావట్లే వాళ్ళకి.
2 మంత్స్‌లో ఫేక్ అని తెలిసి బయటకొస్తారు. అదే 1,00,000 పెట్టే బదులు జెన్యూన్‌గా సర్టిఫికేషన్ చేస్తే వాళ్ళే పిలుస్తారంటే అదే చెప్పా నేను. ఒకసారి ఆలోచించండండి. అయినా గూడా వేరే రూట్ లేదన్నా ఇంట్లో ప్రెషర్స్ అంట, హ్యాండిల్ చేయలేము. వాళ్ళకి అవగాహన తెలీదు ఇట్లా వస్తాయని జాబ్స్. ఈ అబ్బాయికి ఆ అవగాహన లేదు. కాబట్టి ఇంట్లో ప్రెషర్స్ ఇంగ ఏది ఏ అవగాహన లేక ఇలా రాంగ్ రూట్‌లో ఎళ్ళిపోతున్నారు. ఓకే. చూడండి కెరీర్ గ్యాప్ వస్తే వాడిని ఒక టెర్రరిస్ట్ లాగా చూస్తున్నారంట. సీరియస్‌లీ నిజమే. సీరియస్‌లీ చూస్తున్నారు. సో, 3.5 ఇప్పుడు మీకు స్టార్టింగ్‌లో తక్కువ ప్యాకేజ్ వచ్చినా సరే వితిన్ 1 ఇయర్‌లో మీకు డబుల్ అయితుంది. సో, నీకు ఈ ప్యాకేజ్ చూస్తేనే పిల్లనిస్తున్నారంటే పెళ్లి చేసుకోకు బ్రదర్. రేపొద్దున నీ కాడ ప్యాకేజ్ లేకుంటే ఎట్లా? ఓకే. సో, ఏదో పేరెంట్స్ ఫోర్స్ చేస్తున్నారని పేరెంట్స్ కాదు కదా ఉండేది నీ లైఫ్‌లో. నేను ఇద్దరికి చెప్తున్నా. అమ్మాయికి చెప్తున్నా, అబ్బాయికి చెప్తున్నా. ఓకే. ఏదైనా సరే ఫోర్స్‌ఫుల్‌గా జరగకూడదు. యూ ఆర్ ఎ ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ నౌ. మీరు జాబులు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. జాబ్ చేస్తున్నారు కొంతమంది. యూ హావ్ టు టేక్ యువర్ ఓన్ డిసిషన్. పేరెంట్స్‌కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఉన్నది ఒకే ఒక సింగిల్ లైఫ్. ఆ సింగిల్ లైఫ్‌ని ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ అయ్యి యూ నో పాడు చేసుకోకండి. రైట్ దారిలో ఎళ్ళండి. హానెస్ట్‌గా ఎళ్ళండి. ఓకే. మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడండి. తర్వాత మీ ఓన్ డిసిషన్ మీరు తీసుకోండి. ఓకే. యాహ్! సో, నేను హెల్ప్ చేస్తానని గూడా చెప్పా ఆ అబ్బాయికి. నన్నైతే ఏం కాంటాక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే. యాహ్! జనరల్లీ ఐ యామ్ షోయింగ్ యూ ఇన్ ఔట్‌సైడ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ డోంట్ నో థిస్ థింగ్. ఓకే. సో, నేను జరిగిందంతా నీకు ఓపెన్‌గా చూపిస్తాను మీ అందరికి. సో, రెజ్యూమ్ ప్రొఫైల్స్ ఇలా పెట్టుకోండి. నౌకరీ గూడా నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను ఇంతకుముందు. నౌకరీ అకౌంటు అవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఎక్స్‌పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్‌కి ఆల్రెడీ ఉంటుంది. జాబ్ అయ్యి అన్నిట్లో చేసుకోండి. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీ ఇష్టం. నన్ను మర్చిపోయినా పర్లేదు. ఓకే. జాబ్ వచ్చే వరకు మాత్రం కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ. ఓకే. యాహ్! దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఎనీవన్ హావింగ్ ఎనీ క్వెషన్స్? ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్ ఫర్ యూ. ఈస్ ఇట్ హెల్ప్‌ఫుల్ గైస్? కొంచెమన్నా హెల్ప్ అయిందా? అవునన్నా. అన్న చెప్పండి. హలో అన్న యాహ్! చెప్పండి సార్ బ్రదర్. చెప్పండి బ్రదర్. సార్ నాది హార్డ్వేర్ పీజీ హార్డ్వేర్ కంప్లీట్ చేశాను సార్ నేను హ్మ్. హ్మ్. సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ అదే ఇంతకుముందు అట్లాగే సర్వర్ సిస్టమ్ కూడా కాన్ఫిగరేషన్ చేయడం వెయిట్, అట్లా గోపిన్ సార్ నేనే గోపి నాకు తెలుసు. మీరు ఏ బ్యాచ్ మీరు? జనవరిలోనా? డిసెంబర్ బ్యాచా మీరు? డిసెంబర్ బ్యాచ్ సార్ డిసెంబర్ డిసెంబర్ బ్యాచ్ కదా! యాహ్! 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 ఐ నో యూ. బికాజ్ ఫోటో అదంతా మీరు క్లాస్‌లో ఉన్నప్పుడు చూసాను. సో, ఏంటంటే మీకు ఈ హార్డ్‌వేర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నా అది పెట్టకండి. హార్డ్‌వేర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెడితే కన్సిడర్ చేయరు. ఆల్రెడీ డెమోలో చెప్పాను గదా! సో, నేను చెప్పిన స్కిల్సే పెట్టండి. మీరు మీరు సర్వర్‌గా పనిచేసినా, హార్డ్‌వేర్‌గా పనిచేసినా అది సెకండరీ స్కిల్‌గా పెట్టండి. మీకు చెప్పాను గదా! రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్‌లో గాని, నార్మల్‌గా గాని. అందుకే చెప్తున్నాను. కొంచెం నాన్ టెక్నికల్ వాళ్ళు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్‌లో జాయిన్ అయ్యండయ్యా అని చెప్తున్నా. సో, మీకు హార్డ్‌వేర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చెప్తా. సో, ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు మనం ల్యాబ్‌లో రియల్ టైమ్‌లో ఏమైతే చేస్తున్నామో సిస్కో డివైసెస్ అవి పెట్టి, ఆ ప్రోటోకాల్స్ కాన్ఫిగర్ చేసినా అని చెప్పండి. సో, ఎంటర్‌ప్రైజ్ ప్రాజెక్ట్ అది. నేను ఎంటర్‌ప్రైజ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇస్తున్నా. ఓకే. సో, ఈ వీఆర్ఆర్‌పి ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టు ఇవన్నీ ప్రోటోకాల్స్ పెట్టండి. వాళ్ళు 1 మినిట్‌లో అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని. డైలీ నువ్వేం చేస్తున్నావు హార్డ్‌వేర్ మీద సేమ్. నెట్వర్కింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి. మానిటరింగ్ టూల్స్, టికెట్స్ వస్తాయి హ్యాండిల్ చేస్తానని. ఇవన్నీ నేను ఎక్కడ చెప్తాను? రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్‌లో చెప్తాను. రియల్ టైమ్‌లో ప్రాజెక్ట్‌లో నువ్వు జాయిన్ అయితే నీకు ఈ క్వెషన్ ఉండేది కాదు. నువ్వు జాయిన్ అయ్యావా రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్? నో సార్ ఆయన వాళ్ళు యాహ్! సో, యూ హావ్ టు కాంటాక్ట్ వంశీ ఆర్ మై టీమ్. ఓకే. అందుకే అందరికి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో, అది రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది నేను సెపరేట్‌గా మీకు స్పెండ్ చేస్తానండి. టైమ్ స్పెండ్ చేసి నీట్‌గా చెప్పాలి. ఓకే. టికెటింగ్ టూల్స్, మానిటరింగ్ టూల్స్ ఎలా ఎలా వస్తాయి టికెట్స్, ఇన్సిడెంట్ టికెట్స్ వస్తాయి, పీ1 టికెట్స్ వస్తాయి. ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి? ఒకవేళ బీజీపీ పీ1 గాని, ఓఎస్పీఎఫ్ గాని కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. బగ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో 1000 డివైసెస్ చూసేస్తారు. ఒక 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 రౌటర్ 1000 రౌటర్స్ ఉంటే, ఒక రౌటర్‌లో బగ్ వస్తే మొత్తం అప్‌గ్రేడ్ చేయాలి. ఎలా టెంపరరీ సొల్యూషన్ ఎలా అప్లై చేయాలి? సో, అల్టిమేట్‌లీ ఇష్యూస్ లేకుండా ఎలా నువ్వు సాల్వ్ చేస్తావు? అన్నీ నేను రియల్ టైమ్‌లో ట్రైనింగ్ ఇస్తాను. ఓకే. సో, మీకు ఆల్రెడీ చెప్తూనే వచ్చాను. ఎన్నో ఆఫర్స్, ఎన్నో మా టీమ్ ఎన్నెన్నో చేస్తుంది మిమ్మల్ని అందరిని ఆకట్టుకోవడానికి. ఇవి చెప్తున్నాం, అవి చెప్తున్నాం, జాయిన్ అవ్వండి ఇదని. మీకోసమే అన్నీ. నేను చెప్పే ప్రతిది తెలుసా? ఓన్లీ సీసీఎన్ఏ, సీసీఎన్‌పీ కాస్ట్ 1.5 లాక్స్ ఉన్నాయి ఎన్‌జీ నెట్వర్క్స్‌లో. ఎన్‌జీ నెట్వర్క్స్‌లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోలేదు టెక్నికల్‌గా. నేర్చుకున్న కొద్దిది నా వీడియోలు చూసి నేర్చుకొని, ఆ తర్వాత రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వకుండా ఫేక్ పెట్టి పంపించినారు. ఆడ ఎన్‌జీ నెట్వర్క్స్‌లో 200% వాళ్ళకే ఫేక్ సర్టిఫికేట్‌లు సృష్టించి మరీ పంపిస్తున్నారు. ఓకే. నువ్వు సృష్టించి పంపిస్తావు ఇన్‌స్టిట్యూట్స్. అక్కడ ఎళ్లి బిక్కు బిక్కుమనుకుంటూ వర్క్ చేయాలి. చాలా హెక్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్.
ఇంతకుముందులాగా లేదు సినారియో. టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అయింది. క్రెడిట్ కార్డ్ స్కోర్ ఉంటుంది కదా! అదేంటి క్రెడిట్ స్కోర్ ఉంటుంది కదా! అదేనా సిబిల్ స్కోర్. అది కూడా చెక్ చేస్తున్నారు బీజీసీలో. టూ మచ్ అయిపోయింది. ఓకే. ఇంతకుముందు పాస్‌పోర్ట్ అడిగేవాళ్ళు. ఎందుకు? ఏమన్నా కేసెస్ ఉన్నాయా? కేసెస్ ఉంటే పాస్‌పోర్ట్ రాదు గదా! అందుకని పాస్‌పోర్ట్ కంపల్సరీ అడిగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పాస్‌పోర్ట్ పట్టించుకోవట్లేదు. సిబిల్ స్కోరు, రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్నీ అడుగుతున్నారు. పీఎఫ్ అన్నీ యాక్సెస్ అడుగుతున్నారు. కాల్ చేసి మరి మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ చెప్పు, పాస్‌వర్డ్ చెప్పు, అది చెప్పు అని అడిగి వెరిఫై చేసుకుంటున్నారు. స్క్రీన్ షేర్ చేసి మరి ఒకవేళ పాస్‌వర్డ్ అడగకుండా స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపించు నీ పీఎఫ్ అకౌంట్‌లో అని అడుగుతున్నారు. ఓకే. సో, యాహ్! డేటాబేసెస్ వచ్చేసాయి. ఆన్‌లైన్‌లో రిజిస్టర్ అయిన ప్రతి కంపెనీ ఎంసీఏ పోర్టల్ ఉంటుంది. మన ఇండియాలో రిజిస్టర్ అయిన ప్రతి కంపెనీ కనిపిస్తది. ఎంసీఏ పోర్టల్‌లో. ఓకే. మన కంపెనీ కూడా ఉంటది. రిజిస్టర్ అయిన ప్రతి కంపెనీకి సీఐఎన్ నంబర్ అట్లా ఉంటాయి. సో, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. యాహ్! నేను మీకు చెప్పేదేంటంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్‌లో ఎవరైనా ఉన్నారో అట్లా ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ జాయిన్ అవ్వండి. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే. సో, యాహ్! దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. 7కి క్లాస్ ఉంది. ఓకే. మా వాళ్ళకి మార్చ్ 20థ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి. సో ఐ హోప్ దిస్ వీడియో విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. నౌ ప్రిపేర్ యువర్ రెజ్యూమ్. చాట్ జీపీటీని ఘోరంగా యూజ్ చేయండి. ఖచ్చితంగా మీరు వస్తుంది. ఆ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ పీడిఎఫ్ వీడు ఉంది పీపీటీ. ఇది గో హౌ టు గెట్ ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ అనేది నీట్గా ప్రిపేర్ చేసా ఇది. ఓకే. ఈ పీడిఎఫ్ మీకు పంపిస్తాను అందరికీ. చూసుకోండి. ఓకేనా? ఏది కావాలన్నా మా టీంని అడగండి. ఓకేనా? మై టీమ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే. యా దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. Any questions? I hope it is helpful, at least 10%. Yeah, ఎస్ సార్. yeah. ఏం చేసినా మీకోసమే అండి. సో, ఇంకా ఇంతకన్నా ఎక్కువ నేను ఎఫర్ట్ పెట్టలేను. మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. సో, కొంతమందైతే ఉన్నారు పాపం వర్క్ లేక ఐ మీన్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూ నో ప్రిపేర్ their resumes. So, whenever you will have a free time, contact me, my team and all. Hey, Kalesh Babu, how are you, man? I didn't notice you. హాయ్ అన్న. ఏమి ఆ రోజు నేను రెఫరెన్స్ ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో ఆ తర్వాత నుంచి ఇంకా ఏం ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వలేదా? జునిపర్స్ ఇచ్చేవని రాలేదన్న కాల్ ఏమి జునిపర్ది? కాల్ రాలేదన్న జునిపర్ నుంచి. ఓకే. ఓకే. నేను రెఫరెన్స్ ఇచ్చాను. ఓకే. కాల్ రాలేదు. ఓకే. ఫైన్. మిగతా కంపెనీస్ నువ్వు అప్లై చేస్తున్నావా? రెగ్యులర్‌గా? అప్లై చేస్తానండి. లింక్డ్ఇన్‌లో? వచ్చినాయి కానీ 3, ఆ! 4 కాల్స్ వచ్చినాయి కానీ 5 ఇయర్స్ అడుగుతున్నారని 5, 4 అడుగుతున్నారని. అవునా? ఓకే. సో, ఆ, ఫైన్. అవునవును. కొంచెం ఎక్స్‌పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు. ఫైన్. నువ్వేం చేస్తావంటే లింక్డ్ఇన్‌లో కొన్ని పోస్ట్‌లు చెయి. నువ్వు చేసిన ల్యాబ్సే మళ్ళీ రీపోస్ట్ చెయి. ఓకే. నేను మా ఓకే. కంపెనీ టీము నేను మన లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్‌ని బాగా మానిటర్ చేయడానికి ఒక స్పెషల్ టీమ్‌ని అసైన్ చేశాను. సో, ఇంకా మీ కోసం చాలా ప్రొఫెషనల్‌గా చాలా చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సో, యాహ్! సూన్ విల్ అనౌన్స్ ఇట్. యాహ్! ఓకే. ప్లీజ్ గివ్ అప్ ఇవ్వకండి. డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా ట్రై చేస్తుండండి. ఓకే. సో, క్యాట్ బిల్ అనేది ఉంటది కదా! ఎంత లాగితే అంత ముందుకెళ్తది. సో, మీరు కూడా అంత కష్టపడి ఓపిక పట్టుకోవాల. ఓకే. అంత ముందుకెళ్తారు. సో, ప్లీజ్ యూ నో ప్లీజ్ వెయిట్ పేషెన్స్. బీ పేషెంట్. ఏంటి సెండ్ మై స్కిల్సా? ప్లీజ్ సెండ్ యువర్ స్కిల్స్ ఇన్ అవర్ వాట్సాప్ గ్రూప్. నా స్కిల్సా? నా స్కిల్స్ పంపియాలండి శ్రీవల్లి? హలో! నా స్కిల్స్ ఏం చేస్తారు మీరు? అంటే నా స్కిల్స్ ఉన్నవి నా స్కిల్సే సీసీఎన్ఏ స్కిల్స్ చెప్తున్నాను కదా! నా రెజ్యూమ్ అడుగుతున్నారా? అన్న మీరు రెజ్యూమ్ వాట్సాప్ చేయరా అన్న, మేము అది సెట్ అబ్బో! చేసుకుంటాము చాట్ అట్లా జీపీటీలో. ఆహా! నా రెజ్యూమ్ మా టీమ్‌కి ఇస్తాను. ప్లేస్‌మెంట్స్ టీమ్‌కి. మా ప్లేస్‌మెంట్స్ టీమ్‌ని అడగండి. నా రెజ్యూమ్ కొన్ని ఎక్స్‌పీరియన్స్ రెజ్యూమ్స్ ఎడిట్ రీసెంట్ చేయమన్నా అది పీడిఎఫ్ లో పంపించండి. పీడిఎఫ్ లో యాహ్! యాహ్! పంపించండి, యాహ్! మేము పి చాట్ పి జీపీటీ చేసుకుంటాము. ఎగ్జాక్ట్‌గా నీకు ఏదైతే రెజ్యూమ్ చూపించామో, ఆ రెజ్యూమ్‌ని మా టీమ్‌కి పంపిస్తా. మా టీమ్ మీకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తది. ఓకేనా? అర్థమైందా? మీకు రెజ్యూమ్స్ కావాలి ఓకే అంతే అన్న. గదా! నా రెజ్యూమ్స్ ప్లస్ ఇంకా వేరే రెజ్యూమ్స్. ఒక 3, 4 ఎక్స్‌పీరియన్స్ రెజ్యూమ్స్ ఒక 3, 4 ఫ్రెషర్ రెజ్యూమ్స్ అన్నీ మీకు పంపిస్తా. నీకంటే మా టీమ్‌కి పంపిస్తా. మా టీమ్ చూసుకుంటారు. ఓకేనా? నేను బిజీగా ఉంటాను. నేను రెస్పాండ్ అవ్వలేను అందరికి. సో, మా టీమ్ చూసుకుంటది. ఓకే. నాకు నా స్కిల్స్ చెప్పండి అంటే నాకు అర్థం కాలేదు. షాక్ అయ్యా. ఓకే. రెజ్యూమ్ కదా! ఫైన్. ఓకే. ఫైన్ గైస్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థాంక్ యూ సో మచ్.